Okay, good afternoon all. So in the previous class, we discussed about the totally 3 density functions. Those will be exponential, Poisson, and binomial density functions and distribution functions. Okay, ma? So in this class, we are discussing about the Rayleigh and Gaussian density functions. Okay, na? Totally, the types of density functions are 6 types. Okay, na? What are they? Uniform, exponential, Poisson, binomial, Rayleigh, and Gaussian. Okay, totally 6 types will be there. In the previous classes, we learned uniform, next binomial, Poisson, and exponential. Okay, ma? Now in this class, you are discussing about the Rayleigh and Gaussian density functions. Okay, ma? So here, these two are related. Here, if you are taking the first one, Rayleigh density function, the first one, Rayleigh density function, amma. Okay, na? Here, the Rayleigh probability density function of a random variable x is defined as, చూడమ్మా మనం ఈ 6 types లో మనం కంపల్సరీ ప్రతి దానికి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములాని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి ఆర్ గెటింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మనకి గుర్తుంది అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేమా? సో ఇక్కడ చూడండి, the Rayleigh probability density function of a random variable x is defined as, here the Rayleigh density function is small fx of x is equal to 2 by b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుందో. స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎందుకని రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ small fx of x amma. That's why small fx of x is equal to 2 by b into x minus a e power minus of x minus a whole square by b. For x is greater than or equal a amma. For x is greater than or equal a. So accept this condition, that is x is less than a, the density function is 0. Okay ma? The density function is 0. Okay, so here ఇక్కడ మనం a b తీసుకున్నాం కదమ్మా, అవి ఏంటి అంటే వేర్ a and b are real constants. ఓకేనా? or real constant. a value is in between minus infinity to infinity. a value అనేది మనకి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు మనం ఎంత వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు అమ్మా. a అనేది b is greater than 0.
ఓకేనా. బి అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది తీసుకోవాలి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేమా. సో దిస్ ఈస్ ద ర్యాలీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. యు ఆర్ రిమెంబరింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేమా. సో హియర్ based on this by observing this density function, is it belongs to discrete random variable or continuous random variable? ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని అబ్జర్వ్ చేయగానే మనకి ఇది డిస్క్రీటా కంటిన్యూస్ ఆ రాండమ్ వేరియబుల్ కి రిలేటెడా అనేది మనకి తెలుస్తుందమ్మా. ఇక్కడ రేంజ్ ఇచ్చాం, x is greater than or equal a. Whenever the range will be given, so what which is the random variable we are taking? Continuous random variable amma, continuous random variable. So this Rayleigh probability density function is also belongs to continuous random variable amma. ఓకేనా. డిస్క్రీట్ అంటే మనం ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అమ్మా, ఎప్పుడైతే మనకి సమ్మేషన్ వచ్చిందో దట్ బిలాంగ్స్ టు డిస్క్రీట్. ఓకేనా. సమ్మేషన్ రాకుండా ఇట్లాగా రేంజ్ వస్తే దట్ బిలాంగ్స్ టు కంటిన్యూస్. ఓకే అమ్మా. సో దిస్ ర్యాలీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ బిలాంగ్స్ టు continuous random variable. So for continuous random variables, how we are calculating the distribution function? Distribution function ni manam ela calculate chestamu continuous random variable lo maniki density function known value, maniki required value enti ante amma distribution function. For getting that we are using the relationship between the distribution function and density function. Okay amma. సో అంటే ఇక్కడ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది తెలుసు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అమ్మ. సో బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ we are getting the required value. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, what is the lower limit here based on the range in density function? ఇక్కడ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా, 2/b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది, x greater than or equal a అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, a కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అని. ఓకేనా. సో లెస్ దాన్ a దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ సమ్ నాన్ జీరో వాల్యూ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ, లీస్ట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా, a అనేది లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి హియర్ ద లోయర్ లిమిట్ విల్ బి a, ఇంటిగ్రేషన్ ద లోయర్ లిమిట్ విల్ బి a. వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్, మనం ఏదైతే ఈవెంట్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్. ఇక్కడ మనం ఎక్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో అది అప్పర్ లిమిట్ అయిపోతుందమ్మా. ఇన్ దట్ వే వీఆర్ రిమెంబరింగ్ ఈజీలీ. ఓకే. సో ఫర్ విచ్ ఈవెంట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈవెంట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్. ఓకే అమ్మా. సో అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ అయింది. సో స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇక్కడ తెలిసింది కదమ్మా, దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా, dx. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ a to x 2/b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b dx. అంటే దీనికి మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఇంటిగ్రేషన్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ టర్మ్స్ చూడండి, రెండు ఉన్నాయి. ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఇందులో ఎక్స్ ఉంది. అలాగే ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి అంటే ఇందులో కూడా మనకి ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది. యాక్చువల్ గా మనం దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ యూవి ఫార్ములా అప్లై చేయాలమ్మా. యూవి ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ టర్మ్స్ టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ మైనస్ ఏ లో ఎక్స్ ఉంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి ఇందులో కూడా ఎక్స్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఇంటిగ్రేషన్ యూవి ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే టు రెడ్యూస్ ద కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్, ఇంటిగ్రేషన్ యూవి అంటే అది కొంచెం కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది. కాబట్టి టు రెడ్యూస్ దట్ కాంప్లెక్సిటీ వీఆర్ యూజింగ్ జస్ట్ ఏ స్మాల్ అజంప్షన్ విల్ బి హియర్. ఒక అజంప్షన్ అనేది చేసుకుంటాం అమ్మా. అదేంటి అంటే టు ఎవాల్యుయేట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ లెట్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి ఈక్వల్ టు వై. ఇక్కడ మనం ఒక అజంప్షన్ చేసుకున్నాం అమ్మా. అదేంటి అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బిని వై అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, లెట్. ఓకేనమ్మా, లెట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి ఈక్వల్ టు వై.
ఇప్పుడు మనం బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుందమ్మా, బై బి అనేది 1 బై బి అనుకున్నాం, కోఎఫిషియంట్ 1 బై బి. 1 బై బి అనేది కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి కీప్ ఇట్ అసైడ్. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. What is differentiation of x minus a whole square? Differentiation of x square ఎంతమ్మా, 2x కదా. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కావాలమ్మా. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్? 2 into x minus a. ఓకే అమ్మా, 2 into x minus a dx. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు y కి డిఫరెన్షియేషన్ అంటే dy. ఓకేనా, dy అంటే హియర్ if you are taking the differentiation on both sides, we are getting this 2 by b into x minus a dx is equal to dy. Okay ma, 2 by b into x minus a dx is equal to dy. ఇది ఎలా వచ్చిందో చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జంప్షన్ చేసుకున్నాం, అదేంటి అంటే అమ్మా x minus a whole square by b equal to y అని లెట్. ఓకేనా, సో యు ఆర్ అస్యూమింగ్. సో ఇక్కడ మనం బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా 1 by b అనేది కోఎఫిషియంట్ కదా, 1 by b ని పక్కకు తీసుకొచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే what is the differentiation of x minus a whole square? 2 into x minus a. ఇక్కడ ముందు 1 by b ఉంది, into 2 into x minus a dx. డిఫరెన్షియేషన్ కదమ్మా, dx is equal to dy. ఓకేనా, సో అంటే whenever we are applying the differentiation on both sides, we are getting 2 by b into x minus a dx is equal to dy. Okay ma, you understand here? You are taking one assumption. For that, if you are applying the differentiation on both sides, we are getting this condition. Okay na? మనకి యాక్చువల్ గా మనకి కావాల్సింది ఏంటి, రిక్వైర్డ్ వాల్యూ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ ఫంక్షన్, దీని మొత్తానికి మనం ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోవాలి. వీటన్నిటి మధ్యలో మనకి ఇంటూ సింబల్ ఉంది కదమ్మా, ఇంటూ సింబల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 2, 3 into 2 into 4. సో అంటే మనకి ఏంటి, అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు మనం రీఅరేంజ్ అంటే ఒక టర్మ్ ముందు ఒక టర్మ్ వెనక అలా పెట్టుకున్నా కానీ మనకి వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. అవును కదా, 2 into 3 into 4 ఎంత అయితే వచ్చిందో 3 into 2 into 4 కూడా అంతే వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో అంటే ఏంటి, సో వీటన్నిటి మధ్యలో ఇంటూ సింబల్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఎలా రీఅరేంజ్ చేసుకున్నామంటే చూడండి, క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. చూడండి, ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి, దీన్ని ముందుకు పెట్టుకున్నామమ్మా. రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఏం టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 2 by b into x minus a into dx. ఓకే అమ్మా, 2 by b into x minus a into dx. సో చూడండి దీన్ని ఎలా రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాము అంటే అమ్మా ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి ఇంటూ 2 by b into x minus a dx. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నామో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, ఓకేనా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి అంటే మనకి దీని మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఒక అజంప్షన్ తీసుకున్నాము. ఈ అజంప్షన్ ని బేస్ చేసుకొని బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈ కండిషన్ అనేది వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని మనం జస్ట్ వీఆర్ రీఅరేంజింగ్ దట్ ఫంక్షన్. ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి ని ముందుకు తీసుకొచ్చి 2 by b into x minus a dx ని
ఒక దగ్గర ఉంచుకున్నాం. ఎందుకు ఇలా రీఅరేంజ్ చేసాము అంటే మనం ఏదైతే అసంప్షన్ తీసుకున్నామో దాన్ని దీనికి అప్లై చేయాలి. అప్లై చేయడానికి ఈజీగా ఉండడం కోసం మనం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నామమ్మా. ఓకేనా, మనం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి బదులుగా మనం ఏమి రాయొచ్చు, ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి కి బదులుగా మనం ఏమి రాయొచ్చు, ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి కి బదులుగా y అని రాయొచ్చు కదా, y అని రాయొచ్చు కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకేముంది 2/b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ డిఎక్స్, 2/b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిఎక్స్. ఈ మొత్తానికి బదులుగా మనం ఇక్కడ చూడమ్మా 2/b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివై. అంటే ఈ మొత్తానికి బదులుగా మనం డివై అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా, డివై అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ వై, ఇది మొత్తానికి బదులుగా డివై. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఈ పవర్ మైనస్ వై ఇంటూ డివై. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ వై, ఈ పవర్ మైనస్ వై బై మైనస్ 1. అవునమ్మా, ఈ పవర్ మైనస్ వై బై మైనస్ 1 మైనస్ న్యూమరేటర్ లో పెట్టేసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై. ఓకే అమ్మా, చూడండి మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై, ద లిమిట్స్ ఆర్ ఏ టు ఎక్స్. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడమ్మా మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ లిమిట్స్ అనేవి ఎక్స్ యొక్క లిమిట్సా వై యొక్క లిమిట్సా, ఎక్స్ యొక్క లిమిట్స్ అమ్మా, ఏ టు ఎక్స్, ఏ టు ఎక్స్. అంటే మనం ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ చేస్తున్నప్పుడు ద లిమిట్స్ ఆర్ ఏ టు ఎక్స్. అంటే ఈ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే అమ్మా ఎక్స్ కి రిలేటెడ్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఒక అజంప్షన్ ఎందుకు చేసుకున్నాము అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం అజంప్షన్ చేసుకున్నాం. ఓకే అమ్మా, సో అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై ఏ టు ఎక్స్ వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వై ప్లేస్ లో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్. కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే y ని తీసేసి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, వాట్ ఈస్ y, ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. ఓకేమా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. కాబట్టి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, y తీసేయండి ఇంకా. ఓకేనా, y తీసేసి ఏం పెట్టుకుంటాం మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందమ్మా సో అరేంజ్ అయిపోయినట్టుంది, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి, ద లిమిట్స్ ఆర్ ఏ టు ఎక్స్. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఇక్కడ here whole square will be there. Okay ma, minus e power minus of x minus a whole square by b, the limits are a to x. Okay ma, ఇప్పుడు మనం a to x ని upper limit is x, lower limit is a, వీటిని మనం x బదులుగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే మైనస్ ఉందో దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి మైనస్ ఈ పవర్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పవర్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. ఏ మైనస్ ఏ ఎంతమ్మా 0, 0 స్క్వేర్ 0, 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1. కాబట్టి ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ పవర్ 0 వస్తుందమ్మా. ఈ పవర్ 0 అంటే 1. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ బయట మనం మైనస్ ఉంది కదా దాంతో మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫైనల్ గా 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. ఓకేనమ్మా, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ you are getting. This is the
distribution function, Rayleigh distribution function amma. Okay na, Rayleigh distribution function. And you understand? చూడమ్మా, జస్ట్ ఒక 1 or 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా ఇది. చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే this is the Rayleigh density function here. So for getting the distribution function, we are using this formula. We are substituted integration a to x 2 by b into x minus a. Small fx of x ni substitute చేసామమ్మా. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒక అజంప్షన్ చేస్తున్నాము. అదేంటి అంటే x minus a whole square by b equal to y. మనకి అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాము అనే ఇది ఒక్కటి గుర్తుంటే రిమైనింగ్ అంతా ప్రొసీజర్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుందమ్మా మనకి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఇది ఎందుకు చేసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవడం కోసం మనం ఈ అసంప్షన్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సో x minus a whole square by b equal to y. బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి ఈ కండిషన్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? ఈ కండిషన్ వస్తుంది. సో మనం ఈ అసంప్షన్ ఏదైతే చేసుకున్నామో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కోసం ఏం చేసాము అంటే దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాము. ఈ పవర్ దీన్నేమో స్టార్టింగ్ లో పెట్టుకొని 2 by b x minus a అని పక్కకు తీసుకొచ్చాం. సో అప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఇది మొత్తం y రాయొచ్చు, ఇది మొత్తానికి బదులుగా dy రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనకి సింపుల్ అయిపోతుంది ఇంటిగ్రేషన్ అనేది. జస్ట్ ఈ పవర్ మైనస్ y dy అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే అమ్మా? సో ఈ పవర్ మైనస్ y కి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఈజీలీ వి ఆర్ సేయింగ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ y. ఎట్లా వచ్చింది? ఈ పవర్ మైనస్ y బై మైనస్ 1. డినామినేటర్ లో మైనస్ ఉంది, దాన్ని న్యూమరేటర్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ y. ద లిమిట్స్ ఆర్ a to x. ఇప్పుడు పొరపాటును మనం ఈ y ప్లేస్ లో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదమ్మా. x a అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు y ప్లేస్ లో. ఓకేనా? ఈ a x ఏంటి x కి లిమిట్స్ అన్నమాట. కాబట్టి y ని మళ్ళీ x లోకి మార్చేసేయాలి. జస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవడం కోసం y అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఇదేంటి టెంపరీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మనం. ఓకేనా? దాన్ని మళ్ళీ తీసేసి ఏదైతే మనకి కావాలో x మనకి కావాలి కాబట్టి y ని తీసేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x లో రాసుకోవాలి. సో y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x minus a whole square by b. ఓకే అమ్మా? y ప్లేస్ లో x minus a whole square by b పెట్టేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ x ఏ కదా ఉంది, ఫంక్షన్ x కదమ్మా. సో x యొక్క లిమిట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పర్ లిమిట్ అంటే x బదులు x, లోయర్ లిమిట్ a. ఆ లోయర్ లిమిట్ a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ లో మైనస్ ఆఫ్ a minus a whole square by b. a minus a ఎంత? 0. 0 by b ఎంత? 0. ఈ పవర్ 0 ఎంత? 1. ఓకే అమ్మా? సో కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ గా బ్రాకెట్ బయట మైనస్ ఉంది కాబట్టి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనం మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x minus a whole square by b అమ్మా. ఓకేనా? x minus a whole square by b. So this is a Rayleigh distribution function. Okay ma? Rayleigh distribution function. At which range? ఏ రేంజ్ దగ్గర మనకి వస్తుంది ఇది? యాక్చువల్ గా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏ రేంజ్ దగ్గర మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము? x is greater than or equal a. x is greater than or equal a అయినప్పుడు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని. కాబట్టి వచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ రేంజ్ ఏమవుతుంది? 1 minus e power minus of x minus a whole square by b. whole square అమ్మా, ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది. whole square. whole square amma. So capital Fx of x equal to 1 minus e power minus of x minus a whole square by b whenever x is greater than or equal a. For x is less than a, density function 0 amma. కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా 0 అవుతుంది. ఓకేనా? at x equal to infinity, ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకోండి.
ఇప్పుడు x ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఏ ఇన్ఫినిటీ కదా. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ? 0. So then the distribution function is 1 minus 0, that is 1. Okay ma, that is 1. So finally we are getting the Rayleigh distribution function. Okay ma, so Rayleigh distribution function is 0 whenever x is less than a. 1 minus e power minus of x minus a whole square by b for x is greater than or equal a. Okay ma, equal to 1 for x equal to infinity. Okay ma, equal to 1 for x equal to infinity. Okay, so ఇది ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏం గుర్తుండాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఒక అజంప్షన్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ చేసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటి అనేది మనకి గుర్తుంటే దెన్ వీ విల్ డూ. ఓకే, సో x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి ఈక్వల్ టు y అని తీసుకున్నాము అనేది మనకి గుర్తుండాలమ్మా. ఓకేనా? దెన్ ద ప్రొసీజర్ విల్ getting. Okay ma, so now we are calculating the Rayleigh distribution function. Rayleigh distribution function. Okay ma, so now we draw the plots for that. So Rayleigh probability density function chudamma. Rayleigh probability density function. How we are getting the Rayleigh probability density function? First maniki formula entamma? Rayleigh density function formula is what is the Rayleigh density function here? 2 by b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే అమ్మా చూడండి, Rayleigh డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే లైక్ దిస్ బెల్ షేప్ లాగా వస్తుందమ్మా. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా, మనం కొన్ని ర్యాండమ్ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ ఏ బెల్ షేప్. ఓకేమా, సో దీని మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b బై 2. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఏ దగ్గర నుంచి, తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇంక్రీజ్ అయ్యి మాక్సిమం పొజిషన్ కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తుందమ్మా. ఈ మాక్సిమం పొజిషన్ కి ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది అంటే a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b బై 2 దగ్గర రీచ్ అవుతుందమ్మా. ఈ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఏ పొజిషన్ దగ్గర వచ్చింది అంటే అమ్మా a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b బై 2 దగ్గర మనకి మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. ఓకేమా, ఆ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అంటే 0.607 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 బై b. ఓకేమా, 0.607 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 బై b. సో దిస్ ఈస్ ద Rayleigh density function. How we are getting this a plus square root of b by 2? How we are getting 0.607 square root of 2 by b? So this will be getting later here. Okay ma, so next Rayleigh distribution function. Rayleigh distribution function. What is Rayleigh distribution function? ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుందమ్మా, మర్చిపోవద్దు, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ వచ్చింది, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుందమ్మా. చూడండి, Rayleigh distribution function is equal to 1 minus e power minus of x minus a whole square by b. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ x minus a whole square ఉందమ్మా, హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకేనా, సో 1 minus e power minus of x minus a whole square by b is equal to 1 at x equal to infinity. సో అంటే 1 కి రీచ్ అవుతుంది ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. సో దీనికి మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ర్యాండమ్ గా తీసుకొని మనం ప్లాట్ డ్రా చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్లాట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్లా ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనకి రెండిటికి రేంజ్ ఎంత, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏ, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏ అంటే ఏ కంటే ఎక్కువైనప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫంక్షన్స్ వస్తున్నాయమ్మా, ఇదర్ డెన్సిటీ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా.
ఏ దగ్గర నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర దట్ బికమ్స్ 1. ఓకే అమ్మా, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 1 కి రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మధ్యలో మనం a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 దగ్గర ఇక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అమ్మా 0.393 ఉంటుంది. ఎలా వచ్చింది ఈ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మా. ప్రీవియస్ గా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో అయితే మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ 0.607 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/b అంటే a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 దగ్గర ఎంత ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంది అంటే 0.607 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/b ఉందమ్మా. అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 దగ్గర ఎంత ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది అంటే అమ్మా 0.393 ఉంటుంది. ఓకేనా, 0.393 ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఆ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే చూడండి, మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ర్యాలీస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ర్యాలీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్లాట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఎలా వచ్చింది, ఈ 0.607 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/b ఎలా వచ్చింది, మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడే ఉంటుంది అని ఎలా తెలుస్తుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ గెటింగ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ హియర్, maximum value of Rayleigh's density function. Okay na, so this is the derivation here. So generally the Rayleigh's density function is small fx of x is equal to 2/b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b. Okay ma, e power minus of x minus a whole square by b for x is greater than or equal a amma. Okay na, సో ఇప్పుడు మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం చేస్తుంటాం కదమ్మా, మాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే హౌ వి ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద మాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్. సో ఫర్ గెటింగ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ వి ఆర్ టేకింగ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది 0 కి ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి సాల్వ్ చేసినప్పుడు, ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో that will be the x value having the maximum amplitude. అంటే అక్కడ ఏదైతే x వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ దగ్గర మనకి మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మాక్సిమం వాల్యూ ఏ x వాల్యూ దగ్గర మనకి మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి we are taking the differentiation and that will be equal to 0, and by solving this equation we are getting the maximum value. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఇక్కడ దీనికోసం dfx of x by dx equal to 0 అంటే ఈ స్మాల్ fx of x ఉంది కదా, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తామమ్మా. డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఈక్వేట్ టు 0 చేస్తాం. చూడండి, సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు 2/b అనేది కోఎఫిషియంట్ కదా, 2/b ని పక్కకు తీసుకొచ్చేద్దాం. ఓకేనా, 2/b ని పక్కకు తీసుకొచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ ఏం మిగిలి, x మైనస్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మనకి 2 టర్మ్స్ మిగిలి, ఒక టర్మ్ ఏమో x మైనస్ ఏ, ఒక టర్మ్ ఏమో ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై బి. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి మనం డిఫరెన్షియేషన్ కనుక్కోవాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్షియేషన్ హియర్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ by using differentiation of uv formula. ఓకే అమ్మా, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ uv ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం డిఫరెన్షియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా. చూడండి, సో 2/b is taken aside, ఒక పక్కకు తీసుకొచ్చేయండి. ఇప్పుడు మనకి u ఏమో x మైనస్ a ని u అని అస్యూమ్ చేసుకుందాము, ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b ని v అని అస్యూమ్ చేసుకుందాము. ఓకే అమ్మా, so what is the differentiation of uv formula? Differentiation of uv formula is equal to u differentiation of v
plus v differentiation of u. Okay amma, v differentiation of u. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మనం u x మైనస్ a ని u అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాము, e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b ని b అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా, u ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ v అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది, e పవర్ ax ఉంది అనుకోండి అమ్మా, డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి a ఇంటూ e పవర్ x కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b కి డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసి e పవర్ మైనస్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b. ఇక్కడ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దానికి డిఫరెన్షియేషన్ అమ్మా. సో ఏం ఫంక్షన్ ఉంది, x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b అనే ఫంక్షన్ ఉంది, దానికి ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ 2 into x minus a by b. Okay ma, 2 into x minus a by b plus e power minus v ante e power minus of x minus a whole square by b into du. Okay na, what is du here, what is du, u enti x minus a, x minus a కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత 1 కదా, x కి 1, a అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఇంటూ 1 వేసినా గానీ వేయకపోయినా గానీ నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ ఇంటూ 1 అనేది. ఓకేనా, సో హియర్ ఇంటూ 1 అనేది ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ గా ఫర్ టేకింగ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ UV ఫార్ములా. u అంటే x మైనస్ a ని u అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాము, e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b ని v అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాము. ఓకే అమ్మా, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ uv ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి. 2 by b ని కోఎఫిషియంట్ టేక్ ఇట్ అసైడ్, u dv, ఓకే dv డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ v ప్లస్ v డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u. ఓకే అమ్మా, u అంటే x మైనస్ a డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ v. ఓకేనా, ప్లస్ v ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u ఎంత అంటే 1. ఇంటూ 1 వేసుకున్నా వేసుకోపోయినా పర్లేదు కాబట్టి మనం ఇంటూ 1 వేయలేదమ్మా ఇక్కడ. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే x వాల్యూ మనకు వస్తుందమ్మా. ఈ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ x value. How to simplify here? ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాము, ఇక్కడ చూడండి e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b ని కామన్ తీయండి. e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b ఈ టర్మ్ లో ఉంది, ఈ టర్మ్ లో ఉంది, కామన్ తీయండి. కామన్ తీసి దాన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఓకే అమ్మా, సో నెక్స్ట్ దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా -2 into x minus a whole square by b plus 1 equal to 0. ఓకే అమ్మా, ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే we are getting this. ఫస్ట్ e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x minus a whole square by b ని కామన్ తీసేసి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి పంపించేయండి, అప్పుడు అది 0 లో వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే we are getting -2 into x minus a whole square by b plus 1 equal to 0. మనకి ఏం కావాలి, x వాల్యూ కావాలి, సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయాలి అంటే x వాల్యూ అనేది కావాలమ్మా. ఓకేనా, x వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఈ +1 ని అటు ఫార్వర్డ్ చేయండి, -1 అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఫర్ గెటింగ్ దాట్ హియర్ -1 అవుతుందమ్మా. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో హియర్ 2 by b మనకి x వాల్యూ కావాలి కదా, 2 by b ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది b by 2 అవుతుందమ్మా. అవునా, b by 2 అవుతుంది. x minus a హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b by 2 వస్తుంది. అవునా,
దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b/2 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి స్క్వేర్ పోవాలి అంటే వాట్ వీ కెన్ డూ, స్క్వేర్ అనేది మనకి పోవాలి అంటే x మైనస్ 446. ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్? 446. సో ఇక్కడ మనకి x మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b/2 వచ్చిందమ్మా. మనకి x వాల్యూ కావాలి కాబట్టి x మైనస్ ఏ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న స్క్వేర్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 వస్తుంది. మనకేం కావాలి, x ఒక్కటే కావాలి. ఈ మైనస్ ఏ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి పంపించేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2. x ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 అంటే మనకి మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అమ్మా ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 దగ్గర వస్తుంది. చూడండి అమ్మా ఎలా వచ్చిందో ఇది. సో ఫర్ గెటింగ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ we are taking the differentiation of fx of x by dx equal to 0. Okay ma, differentiation of fx of x is equal to 0. దీనికి differentiation with respect to x చేసి దానికి 0 కి ఈక్వేట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే x వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో ఆ x వాల్యూ దగ్గర మనకి మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ మనం మాక్సిమం వాల్యూ ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 అని రాసాం. ఇది ఎందుకు రాసాము అంటే మనం ఈ ప్రూఫ్ రాయాలమ్మా. ఓకేనా? ఈ ప్రూఫ్ అనేది రాయాలి. ఈ ప్రూఫ్ కూడా చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చమ్మా. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసి 0 కి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాము. డిఫరెన్షియేషన్ చేసి 0 కి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి యూవి ఫార్ములా యూజ్ చేసాము. యూవి ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు టర్మ్స్ లో x వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది. కాబట్టి యూవి ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసి x వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we are getting a plus square root of b/2. ఓకే అమ్మా? అంటే the maximum value occurs at x equal to a plus square root of b/2. ఓకే అమ్మా? The maximum value occurs at x equal to a plus square root of b/2. ఓకే? సో ఇప్పుడు మనం a plus square root of b/2 ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే a plus square root of b/2 దగ్గర 0.607 square root of 2/b ఎలా వచ్చింది, ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈ వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చింది, x బదులుగా ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో. ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మా. y యాక్సిస్ మీద మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వాల్యూ అన్నమాట ఇది. ఎక్కడ ax వాల్యూ దగ్గర a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b/2 అనే x వాల్యూ దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇది. ఓకేనా? సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఫర్ గెటింగ్ దట్, సో స్మాల్ fx of x is equal to the maximum. ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ గా స్మాల్ fx of x ఫార్ములా ఏంటి, 2/b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b. ఇక్కడ x కి బదులుగా a plus square root of b/2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. మీకు కావాల్సిన వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? చూడండి x కి బదులుగా మనం a plus square root of b/2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. a plus square root of b/2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? చూడండి ఎందుకని ఇక్కడ a plus square root of b/2 దగ్గరే కదా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మనకి 0.607 square root of 2/b వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. For getting the maximum value, fx of x maximum equal to 2/b into x minus a కదా, x minus a, x కి బదులుగా a plus square root of b/2 into e power minus of x minus a whole square. x కి బదులుగా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాసాం, a plus square root of b/2 minus a whole square by b. ఇక్కడ లోపల చూడండి a plus a minus a క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదమ్మా.
అలాగే ఇక్కడ కూడా a మైనస్ a క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది 2/b ఇంటూ ఇక్కడ a ప్లస్ a మైనస్ a క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది √b/2 ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా మనకి a మైనస్ a ఉందమ్మా, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది √b/2 హోల్ స్క్వేర్ బై b కదా. రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు మనకి ఏముంటుందమ్మా ఇక్కడ b/2 బై b, b క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/2 అంటే ఈ పవర్ మైనస్ 1/2 ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ 1/2 ఉంటుంది చూడండి. 2/b √b/2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 1/2. ఈ పవర్ మైనస్ 1/2 వాల్యూ ఎంత అంటే 0.607. ఇప్పుడు చూడండమ్మా ఇక్కడ 2/b √b/2 ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎలా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, bని మనం √b ఇంటూ √b గా రాయొచ్చు కదమ్మా. bని మనం √b ఇంటూ √b గా రాయొచ్చు. 2ని √2 ఇంటూ √2 గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ √2 డినామినేటర్ లో ఉన్న √2 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, √b న్యూమరేటర్ లో ఉన్న √b క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా ఏం మిగులుతుంది అంటే అమ్మా √2/b. హియర్ √2/b అమ్మా, here √2/b. So finally we are getting the maximum value 0.607 √2/b. చూడమ్మా ఇక్కడ గ్రాఫ్ లో ఏదైతే మనం రిప్రజెంట్ చేసామో 0.607 √2/b అనే వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేస్తుందమ్మా. ఓకేనా, here 2/b. So finally we are getting the maximum value. ఓకే, సో సపోజ్ ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్లాట్ లో కూడా a ప్లస్ √b/2 దగ్గర 0.393 వచ్చింది అన్నాం కదమ్మా. ఈ 0.393 ఎలా వస్తుంది, ఇదేంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఉంది కదా మన దగ్గర 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b. ఇందులో x కి బదులుగా a ప్లస్ √b/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. a ప్లస్ √b/2 మైనస్ a మైనస్ a క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది √b/2 బై b హోల్ స్క్వేర్. సో √b/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే √2 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి b/2 బై b. b క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ 1/2 వస్తుందమ్మా. e పవర్ మైనస్ 1/2 వాల్యూ ఎంత 0.607. 1 మైనస్ 0.607 ఎంత వస్తుంది అంటే 0.393 వస్తుందమ్మా. 0.393. చూడండి ఇది మీకు ఏదైతే మెటీరియల్ నేను ఫార్వర్డ్ చేశానో ఆ మెటీరియల్ లో స్టెప్ వైజ్ ఉన్నాయమ్మా. సో ఒకసారి కాదమ్మా 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దిస్ ర్యాలీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అండ్ ర్యాలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ and how we are getting the maximum value of Rayleigh's density function. మనకి Rayleigh's density function maximum value x value దగ్గర వస్తుంది. What is that maximum value? సో మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 కి చేసి సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి x వాల్యూ వస్తుంది. At that x value we are getting the maximum Rayleigh's density function. Okay ma? Okay na? So applications. So based on these Rayleigh's, so the applications ఏంటంటే it describes the envelope of white noise when the noise is passed through a band pass filter. అంటే సో ఈ Rayleigh distribution function and density function ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే నాయిస్ అనేది బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు ఫర్ గెటింగ్ ద ఎన్వలప్ ఆఫ్ వైట్ నాయిస్ we are using this. అంటే ఈ కమ్యూనికేషన్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం Rayleigh density and distribution ని. ఓకేనా, next the Rayleigh density function has a relationship with the Gaussian density function. సో దీనికి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది కదా Gaussian అని. సో Gaussian density function ఈ రెండు రిలేటెడ్ అమ్మా, రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఓకేనా, some types of signal fluctuations received by the receiver are modified as Rayleigh's distribution. ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ Rayleigh's distribution గా మోడిఫై చేస్తాము అంటే అమ్మా this is like the density function is like a bell structure. Okay, so for getting this structure we are converting that into Rayleigh distribution or density function. Okay ma,
So these are the three applications for Rayleigh density and distribution functions. Okay ma? So now in this class చూడమ్మా ఒక్కసారి ఇది ఇక్కడ మనం ఇది మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి గుర్తుంటుందమ్మా ఖచ్చితంగా. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓన్లీ ఈ ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే రిమైనింగ్ అంతా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి వచ్చేస్తుందమ్మా. ఓకేనా? దిస్ Rayleigh density function range is also important. Okay, for x is greater than or equal a, the Rayleigh density function is equal to 2 by b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b amma. Okay na? మనం ఇప్పుడు ఇది continuous random variable. Okay na? This Rayleigh belongs to continuous random variable. Continuous random variable అని మనం ఎలా చెప్పగలిగాము? ఇక్కడ రేంజ్ అనేది ఉంది కదా, కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి? మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, రిలేషన్షిప్ ప్రాపర్టీ. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి రిలేషన్షిప్. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ ఏ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ రేంజ్ ఉంది కదమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ రేంజ్ వి ఆర్ గెటింగ్ ద లోయర్ లిమిట్ యాజ్ ఏ. అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో అదే అప్పర్ లిమిట్. సో ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ యూవి, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యూవి అంటే అది కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా, కానీ ఇంటిగ్రేషన్ యూవి అంటే దట్ విల్ బి సమ్ కాంప్లెక్స్. సో కాకపోతే అలా చేసినా మనకి సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. కాకపోతే టు రెడ్యూస్ దట్ కాంప్లెక్సిటీ వి ఆర్ టేకింగ్ వన్ అసంప్షన్. ఇక్కడ మనం ఒక అసంప్షన్ అనేది చేసుకున్నాం. అదేంటి అంటే అమ్మా x minus a whole square by b equal to y. దీన్ని బేస్ చేసుకొని బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి ఈ కండిషన్ వస్తుంది. సో మనం ఏదైతే అసంప్షన్ చేసుకున్నామో ఆ అసంప్షన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ మనకి e పవర్ మైనస్ 5 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ ఏలు సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదమ్మా. ఈ ఎక్స్ ఏలు మనకి దేని లిమిట్స్? ఎక్స్ యొక్క లిమిట్స్. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ y ని మళ్ళీ x లోకి మార్చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ అమ్మా, స్క్వేర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, స్క్వేర్ స్క్వేర్. సో x లోకి మార్చుకున్న తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి సింప్లిఫై చేస్తే we are getting finally the Rayleigh distribution function. Okay ma? So here for x is less than a, the distribution function is 0. For x is greater than or equal a, this is the Rayleigh distribution function. At x equal to infinity, infinity పెట్టినప్పుడు e power minus infinity అవుతుందమ్మా. e power minus infinity value 0. 1 minus 0 is 1. ఓకే అమ్మా? Rayleigh distribution వచ్చేస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనం ప్లాట్స్ డ్రా చేస్తాం. ఈ ప్లాట్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ పెట్టుకున్నాం. ఇవి ఎలా వచ్చినాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పాలి, జస్టిఫై చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో this is the Rayleigh distribution function plot. So for getting the maximum Rayleigh density function, we are taking the differentiation and equate to 0. We are solving this equation. ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయడం అంటే ఏంటి? x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే అమ్మా? సో దానికోసం డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యూవి ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నాం. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ యూవి ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి x వాల్యూ వచ్చింది. ఈ a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b బై 2 దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎంత? సో దానికోసం మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 2 by b into x minus a into e power minus of x minus a whole square by b. x ఉన్న చోటల్లా a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b బై 2 పెట్టుకొని సింప్లిఫై చేసాం. సింప్లిఫై చేస్తే we are getting this. ఓకే అమ్మా? ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ 0.393 అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే మనకి ఇక్కడ x వాల్యూ ఎంతమ్మా? a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a b బై 2. సో ఈ x వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ 0.393 వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకే, x మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ బై b. ఓకే అమ్మా? సో దిస్ ఈస్ ద Rayleigh density and distribution function. Now I am taking the attendance.
ఓకేమా. సో వాళ్ళు ఏదైతే ర్యాలీ డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఉందో సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఇవి ఎక్కడ బ్రేక్ రాకుండా చేయగలమమ్మా. ఓకేనా, సో జాగ్రత్తగా టేక్ ఏ పేపర్ అండ్ పెన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ 2 or 3 times అప్ టు అండర్స్టాండింగ్. సో మనకి అర్థమవుతుంది, ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా, ఓకే బాయ్. నేను నోట్బుక్స్ ఒకసారి చెక్ చేస్తానమ్మా. నోట్బుక్స్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను వీడియో ఆన్ చేసి. ఓకేనా, ఇప్పటి వరకు ఏవైతే నేర్చుకున్నారో అవన్నీ నోట్బుక్ లో రాసుకోండి. మీరు ఊరికే క్లాస్ కంటిన్యూస్ గా వినటం వల్ల నో యూజ్. whenever you practice then only that will be used for you. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు యూజ్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా, కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక ఫెయిర్ నోట్బుక్ పెట్టి ఇప్పటి వరకు ఏవైతే చెప్పానో అవి ఫెయిర్ నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి. You having any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్.